Hello everyone. Let's move on to the next part of topic number 5, that is modern dispensing aspects. Okay. Already covered the patient counseling and patient counseling sessions with their advantages. Okay. Let's move on to the next part. जनरल ॲडवाइसेस ऑन प्रिस्क्राईब ड्रग्स. ओके, डॉक्टरांनी जे प्रिस्क्राईब केलेले ड्रग्ज असतात त्याच्यावरती आपण फार्मासिस्ट म्हणून काय ॲडवाइस देऊ शकतो ते आपण आजच्या लेक्चरला बघूया. ठीक आहे. आता या दोन्ही स्लाइडचे मिळून असं टोटल 19 ड्रग्स मी इथे एक्सप्लेन करणार आहे. ओके, ड्रग्सची नावं दिलेली आहेत या साईडला आणि या साईडला आहेत तुम्ही काय ॲडवाइस देऊ शकता, जनरल ॲडवाइसेस. ओके, कसं मेडिसिन घेतलं पाहिजे, कशासोबत घेतलं पाहिजे, किती फ्रिक्वेन्सी काय, टायमिंग्स काय. ओके, आपण यानुसार आपण जनरल ॲडवाइस देऊ शकतो. ठीक आहे. नंबर 1 इज antacid tablets. Okay, do not swallow the tablet, chew it and masticate until it dissolve in the mouth. असं म्हणले त्याने. Do not swallow, डायरेक्टली गिळायचं नाही आहे त्याला. ओके, chew it, ओके, and masticate it. Masticate means what? चगळायचं आहे त्याला. ठीक आहे, until it dissolves in the mouth cavity. Okay, next part is ampicillin. Take it at a scheduled time. Even if you skip the meal, it should be taken on empty stomach at least 1 hour before or 2 to 3 hours after meal. असं म्हणलेलं आहे त्यांनी. ठीक आहे. एम्पिसिलिन टॅबलेट. ओके, एक अँटीबायोटिक आहे हा. ठीक आहे. त्यांनी ज्या टायमिंगला सांगितलेलं त्यामध्येच घेतलं पाहिजे. स्पेशली एखाद्या वेळेस तुमचं जेवण मिसही झालं असेल तरी तुम्ही ते एम्प्टी स्टमक घेऊ शकता. त्याचं टायमिंग दिलं त्यांनी 1 hour बिफोर और 2 to 3 hours आफ्टर मील. ओके. बोरिक ऍसिड, do not take it orally. Keep it away from the reach of the children below 12 years. Okay, because it acts as antiseptic solution in case of minor burns. असं त्याचं कॅरेक्टर दिलेलं त्यांनी. कॅस्टर ऑइल अँड लिक्विड paraffin, do not consume it for longer period of time and take it at a bedtime only. ओके, कारण याच्यानं झोप येऊ शकते म्हणून शक्यतो आपण हे बेड टाइमलाच हे पर्टिक्युलर प्रिस्क्रिप्शन्स आपण देतो. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ डायझेपाम. ड्रग प्रोड्युसेस ड्रॉक्झिनेस, देअरफॉर डू नॉट ड्राईव्ह ऑर व्हेकल और डू नॉट रन द डेंजरस मशीन्स. ओके, हे केल्यानं झोप यायला लागतं किंवा चक्कर आल्यासारखं वाटतं किंवा आपल्याला अंधारी आल्यासारखं वाटतं डोळ्याला. ठीक आहे, अशा वेळेस आपण कुठलंही व्हेकल ड्राईव्ह करू नये किंवा कुठल्याही डेंजर मशीनवरती कामं सुद्धा करू नये. ठीक आहे. नेक्स्ट इज हेमॅटेनिक्स. टेक आफ्टर मील इफ कॉन्स्टिपेशन results, consult the physician. Okay, hematinics, its role काय, it acts as a iron supplement to produce RBCs in the blood. Okay, next is oxyphenylbutazone. Do not take phenylbutazone on empty stomach. Okay, असं काही जनरल ॲडवाइस आपण देऊ शकतो. Phenolphthalein, it may color the urine and feces becomes pink in color. It acts as a laxative. Okay, next अजूनही काही त्यांनी prescribed drugs दिलेले आहेत. Next is the rifampicin. Take it on empty stomach. It may change the color of urine to red in color. Next is sulfa drugs. Take it with plenty of water or milk and drink maximum water, especially during daytime. Sulfa drugs. Okay. Salicylates, do not take it on empty stomach. Take it with a plenty of water. Plenty means भरपूर प्रमाणात आपण वॉटर आणि मिल्क सोबत हे सॅलिसिलेट्स घेतले पाहिजे. नेक्स्ट इज अ व्हाजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और सपोजिटरीज. इन्सर्ट द सपोजिटरीज आफ्टर अबाउट 30 minutes in the vagina before sexual intercourse. Okay, and keep at least for 6 hours in the vagina to avoid unwanted pregnancies. Okay, हे काही कॉन्ट्रासेप्टिव्ह दिलेले आहेत त्यांनी, त्याचे मेथड सुद्धा इथं दिलेले आहेत त्यांनी. ओके, 30 minutes before sexual intercourse and keep at least 6 hours okay, to avoid the unwanted pregnancy. Tetracycline bisacodyl, do not take it with the water, milk or antacids or food containing calciums. Okay, antihistaminics, it may cause sedation, so do not worry about it. Okay, sedation होऊ शकतं. Anti-diabetic and metronidazole. Avoid alcoholic beverages. Okay, alcohol घ्यायचं नाही आहे यांच्यासोबत.
MAO inhibitors avoid alcoholic beverages and food containing cheese and butter. Okay. Nitrates, potent medicament do not stop medication without the permission of the physician. Okay. Potent medicaments आहेत nitrates म्हणून शक्यतो without prior consultation by the physician, don't stop these medications. Okay. Phenytoin, expose yourself to the sunlight in the morning. Okay. Liquid medicine shake well before use because the medicaments get settled down at the bottom. Okay. In case of liquid medicine, कुठले लिक्विड मेडिसिन असू दे पण शक्यतो हा डायरेक्शन फॉलो करतो किंवा हे जनरल ॲडवाइस आपण फार्मासिस्ट म्हणून पेशंटला देतो, शेक वेल बिफोर यूज. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट इज द पेशंट कंप्लायन्सेस. ओके. याच्यावरती बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे. हे मागच्या दोन्ही स्लाइडमध्ये राईट द जनरल ॲडवाइसेस ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राईब ड्रग्स असं विचारू शकतात. अँटॅसिड टॅबलेट असतील त्यावेळेस तुम्हाला हे जनरल ॲडवाइसेस लिहायचे. ठीक आहे. या 19 पैकी कुठलेही 3 किंवा 4 येतील एक्झामसाठी. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द पेशंट कंप्लायन्सेस. ओके. Patient compliance is defined as faithful adherence by the patient to the instruction of the prescriber. Okay. Faithful adherence by the patient. Okay. म्हणजे जसं इन्स्ट्रक्शन मेडिकल ॲडवाइस हा प्रिस्क्रायबर देतो. प्रिस्क्रायबर म्हणजे कोण इकडे? एक फिजिशियन. तसं ॲज इट इज फॉलो करणे म्हणजेच काय? फेथफुल ॲडहेरन्स. ओके. कळतं? म्हणजे पेशंटला मेडिकल रिलेटेड जे जे ॲडवाइसेस एखाद्या प्रिस्क्रायबर किंवा फिजिशियन कडून मिळतात तो ॲज इट इज फॉलो करणे म्हणजेच काय? पेशंट कंप्लायन्सेस. असं जर केलं तर 100% रिझल्ट येतात. म्हणजे तुमचे रिकव्हरीचे चान्सेस जास्त होतात. ठीक आहे. इट कॅन बी समराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सेंटेज ऑफ कंप्लायन्सेस. पेशंट कंप्लायन्सेस इज इक्वल टू NPD minus NME divided by NPD into 100. Okay. 100 means what here? Out of 100%, how much patient compliances is desired one. Okay. Where NPD means number of patient prescribed doses. NPD means number of patient prescribed doses and NME means what? Number of medication errors. Okay. किती errors येऊ शकतात. Okay. परत सांगतो, patient compliances is defined as faithful adherence by the patient to the instructions of the prescriber. ओके. जे जे फिजिशियनचे इन्स्ट्रक्शन असतात तो ॲज इट इज फॉलो करणे म्हणजेच काय? पेशंट कंप्लायन्सेस. आता टाइप्स ऑफ पेशंट कंप्लायन्सेस बघूया आपण. टोटल कंप्लायन्सेस म्हणजे काय बघा? अ पेशंट ॲडहेरन्स टू द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द पेशंट इन अ रेशो ऑफ 85 to 100% ऑन अ गिवन प्रिस्क्रिप्शन. ओके. जसं डॉक्टरांनी ॲडवाइस केलेलं आहे तसं ॲज इट इज पेशंट इन केस ऑफ डाएट असेल, इन केस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉलो केलेलं असेल, त्याच्यानंतर शेड्यूल त्याचं फिक्स असेल. ओके. शेड्यूलमध्ये काही डिस्टर्बन्स नसेल तर 85 to 100% रिझल्ट येऊ शकतो. ओके. रिझल्ट म्हणजे काय? रिकव्हरी होऊ शकतो. ओके. त्याला आपण काय म्हणायचं? टोटल कंप्लायन्सेस. नेक्स्ट आहे partial compliances. It is a situation where patient frequently forgets to take medicines as per the given direction. Okay. कधी कधी पार्शियल कंप्लायन्सेस होतात. पेशंट कधी कधी एखादा शेड्यूल विसरतो, सकाळचं मेडिसिन विसरतो, संध्याकाळचं मेडिसिन कधी कधी विसरून जातो. त्याला आपण काय म्हणायचं? पार्शियल कंप्लायन्सेस. नेक्स्ट आहे नॉन कंप्लायन्सेस. The medicines taken by the patient in a very irregular manner in a range of 0 to 50% on a given prescription. जर 4 ते 5 दिवसाचा कोर्स असेल तर मध्येच 2 दिवसात बंद केलं तर त्याचं रिझल्ट येणार नाही किंवा 50%च त्याचं रिकव्हरी होऊ शकतं. ओके. नेक्स्ट आहे इंटरवल और टायमिंग नॉन कंप्लायन्सेस. प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल्ड डोसेस ऑफ मेडिसिन्स आर नॉट टेकन ॲट रेग्युलर टायमिंग्स. ओके. म्हणजे जे आपण प्रिस्क्रिप्शन दिलेलं असतं प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स ते मेडिसिन न घेणं म्हणजेच काय? इंटरवल और टायमिंग नॉन कंप्लायन्सेस. Next आहे over compliances, a condition where the dosage or quantity of the drug is taken more than the prescribed one. It may result into an adverse effect. Okay. Over compliance गेलं म्हणजे over medication जर आपण घेतलं, okay, against the prescribed drugs, okay, it may leads to the adverse effect. Okay.
नेक्स्ट आहे पेशंट नॉन कम्प्लायन्सेस. ओके, पेशंट कम्प्लायन्सेस आपण बघितलं, जर आपल्याला 100% रिकव्हरी जर पाहिजे असेल तर आपल्याला डॉक्टरचे जे इन्स्ट्रक्शन असतात, ओके, ते आपण केलं तर आपल्याला टोटल कम्प्लायन्सेस आपण येऊ शकतो, म्हणजे 100% आपलं रिकव्हरी होऊ शकतं. जर पेशंट नॉन कम्प्लायन्स झालं तर काय होऊ शकतं बघा. ओके, डेफिनेशन फॉर द पेशंट नॉन कम्प्लायन्सेस. ओके, let's continue with the definition of patient non-compliances. The fault of the patient for inappropriate use of medications. It can be used as a number of doses not taken or taken incorrectly that alters the patient's therapeutic response is called as patient non-compliances. Okay, that's a definition. The fault of the patient for inappropriate means or incorrect use of medications. Okay, it can be used as a number of doses not taken. ओके, एखाद्या वेळेस पूर्ण आपण कोर्सच फॉलो करत नाही किंवा इनकरेक्टली घेतो, म्हणजे डोस कमी जास्त घेतो. ओके, दॅट अल्टर्स मीन्स दॅट स्टॉप्स द पेशंट्स थेरापेटिक रिस्पॉन्स. ओके, थेरापेटिक मीन्स ट्रीटमेंट रिलेटेड रिस्पॉन्स. ओके, ट्रीटमेंट रिलेटेड रिस्पॉन्स कमी झाल्यामुळं पेशंट नॉन कम्प्लायन्सेस मध्ये जातो. नॉन कम्प्लायन्सेस म्हणजे काय, थोडक्यात काय, त्याचं रिकव्हरीचे चान्सेस कमी होतात किंवा नाही, रिझल्टच येत नाही. ठीक आहे, कळतं. टाइप्स ऑफ पेशंट नॉन कम्प्लायन्सेस. एरर नॉन कम्प्लायन्सेस इन टेकिंग ऑफ डोसेस ऑफ ड्रग्स. ओके, त्याला आपण काय म्हणायचं, एरर नॉन कम्प्लायन्सेस. नेक्स्ट आहे ओमिशन नॉन कम्प्लायन्सेस. सम डोसेस ऑफ ड्रग्स आर ओमिटेड, आपण ते डिलीटच करून टाकतो किंवा घेतच नाही. नेक्स्ट आहे फेल्युअर नॉन कम्प्लायन्सेस. ओके, हे सगळे टाइप्स ऑफ नॉन कम्प्लायन्सेस आहेत. फेल्युअर बघा, पेशंट्स फेल्स टू ऑब्टेन सम ड्रग्स. ओके, काही मेडिसिन्स त्याला जे डॉक्टरने प्रिस्क्राईब केलेले असतात ते मिळतच नाहीत कुठल्याही मेडिकल शॉपमध्ये किंवा घेऊ शकत नाही, अफोर्डेबल पण कधी कधी नसतात. ओके, तर आपण फेल्युअर नॉन कम्प्लायन्सेस म्हणायचं. नेक्स्ट आहे डिसकंटिन्युएशन नॉन कम्प्लायन्सेस. पेशंट स्टॉप्स मेडिकेशन विदाउट कन्सल्टिंग हिज फिजिशियन. ओके, अचानकच आपल्याला वाटलं की डिसकंटिन्यू केलं पाहिजे तर ते चुकीचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट फॉर रिझन्स फॉर नॉन कम्प्लायन्सेस. काय काय रिझन असू शकतात बघा नॉन कम्प्लायन्सेसचे. मल्टिपल ड्रग थेरपी. ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ ड्रग टेकन बाय द पेशंट there is a possibilities of risk of non-compliances. Okay, similarity of shape, size or color of drugs cause confusion. ओके, हे मल्टिपल ड्रग थेरपी मध्ये होऊ शकतं, म्हणजे आपल्याला ॲट ए टाइम भरपूर डिसीज असतील आणि सगळ्यांचे मेडिसिन चालू असतील. ओके, तर कधी कधी शेप, साईज और कलर वरून आपण कन्फ्युजन करून घेऊ शकतो मल्टिपल ड्रग थेरपी मध्ये. ओके, नेक्स्ट आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. रेग्युलर शेड्यूल ऑफ डोसेज ऑफ ड्रग्स कॅनॉट बी फॉलोड ड्यू टू वर्कलोड. ओके, आपल्याला जर भयंकर कामामध्ये असो, आपण बिझी असू, तर आपण हे फ्रिक्वेन्सी कधी कधी मिस होऊ शकतं. ओके, नेक्स्ट आहे पिरियड ऑफ थेरपी. द चान्सेस ऑफ नॉन कम्प्लायन्सेस इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ क्रोनिक डिसीजेस. ओके, जर वर्षानुवर्षे राहणारे जर डिसीज असतील तर त्याचं पिरियड ऑफ थेरपी सुद्धा वाढणार. ओके, त्याच्यामुळे आपल्याला कधी कधी नकोसं वाटतं, म्हणजे 10-20 वर्षापासून काही डायबेटिक पेशंट स्पेशली मेडिसिन घेत असतात. मग अशा वेळेस त्यांचं पिरियड ऑफ थेरपी वाढतं. ओके, मग याच्यामुळे कधी कधी डिस्कंटिन्युएशन सुद्धा होऊ शकतं. साईड इफेक्ट्स. देर आर प्रॉब्लेम्स ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स ड्यू टू नॉशिया अँड वॉमिटिंग और GI अपसेट. ओके, काही साईड इफेक्ट असतात, कधी कधी नॉशिया वॉमिटिंगच्या त्रासामुळे आपण मेडिसिन घ्यायचं टाळतो शक्यतो. ओके, नेक्स्ट आहे कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन्स. स्पेशली पुअर क्लास पेशंट मे सफर ड्यू टू हाय कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स. ओके, कधी कधी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जास्त असल्यामुळं काही पुअर जे पेशंट असतात, ओके, ते अफोर्ड करू शकत नाही या टाईपचे मेडिसिन्स. ओके, हे झालं पेशंट नॉन कम्प्लायन्सेस. याच्यामध्ये डेफिनेशन खूप महत्वाचं आहे, टाइप्स आणि त्याचे रिझन्स. ओके, कळतं. थँक्यू.